பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, சித்திக்கு முன்னிலையில். ஆத்மாவை பற்றியதாக மனனத்தின் போது பல விஷயங்கள் தெளிவுபட்டு அதுவே ஏகமான ஆத்மாவை மாத்திரம் தியானிப்பதான நிதித்தியாசனத்தில் கொண்டுவிடும். டீப்பான மனன நிதித்தியாசனங்களில் ஈஸ்வரனுக்கும் சாதகன் என்ற அந்த ஒரு ஜீவனுக்குமே தெரிந்ததாக அநேகம் நடக்கலாம். ஜீவனுக்கும் கூட புரியாததாகவும் சிலது நடக்கலாம். இங்கே அவன் புரியவில்லையே என்று குழம்பிக் கொண்டு நிற்கக்கூடாதென்றுதான் முந்தியே ஆச்சாரியாள் ஸ்ரத்தா பக்திகளை அவனுக்குள்ளே நன்றாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டது. அதனால் அவன் தனக்கு ஒன்று புரியவில்லை என்று எதை பற்றியும் குழம்பிக் கொண்டிருக்காமல் குரு காட்டிக் கொடுத்த வழியிலேயே தான் பாட்டுக்கு தொடர்ந்து போய்க் கொண்டிருப்பான். ஈஸ்வரனும் அவனை முடிவான லட்சியஸ்தானத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்துவதற்கு முன்னாடி என்னவெல்லாம் பண்ணி அவனிடம் இன்னமும் ஒட்டி கொண்டுள்ள கர்மாவையும் வாசனைகளையும் ஒட்டப் பிழிய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் பண்ணுவான். அதெல்லாம் தொலையத்தான் அந்தःகரணம் ஹிருதயத்துக்குள் போவது. அந்த ப்ராசஸில் மற்ற ஹிருதய நாடிகளிலும் இந்த பிழிச்சல் காரியம் நாடி மதனம் நடந்தே அந்தःகரணம் நன்றாக ஹிருதய அந்தரங்கத்தில் தோய்வதாக இருக்கும். இதையெல்லாம் சொல்வதே சரியில்லையோ என்று கூட தோன்றுகிறது. இவனுடைய ஒரே எண்ணம் பிரம்மானுபவம் என்பதாகத்தான் இருக்க வேண்டுமானதால் நாடி, ஹிருதயம், மதனம் என்றெல்லாம் சொன்னால் அதுகளை பற்றி எண்ண ஆரம்பித்து இதில் நாடியில் கடைசல் உண்டாகிறதா, அதில் ஹிருதய மத்தியில் ஒடுங்குகிறதா என்ற அனாவசிய அப்சர்வேஷன்கள் ஏற்பட்டு ஏக சிந்தனை தாரையை பிசிற வைத்துவிடும். இதெல்லாம் ஒருத்தனுக்கு தெரியாமலே நடப்பதால் ஒன்றும் நஷ்டமில்லை. போகிற வழியில் இருக்கிற தோட்டத்தை அழகு பார்த்து கொண்டே இருந்து உள்ளே இருக்கிற வீட்டிற்கு போகாமல் இருக்கிற மாதிரியான காரியம்தான் இது. நாடி மதனம் முதலியவற்றில் கவனம் செலுத்துவது. அதுவும் இல்லாமல் ஈஸ்வரன் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி செய்யாமல் பல தினசாக செய்வதாக இருக்கலாம். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பழம்பாக்கி இல்லாததால் அதை ஈஸ்வரன் தீர்த்து வைக்கிறதும் பல தினசாக இருக்கலாம் அல்லவா? அதோடு அவனோ விதவிதமாக விளையாடி சந்தோஷப்படுகிறவன். இவனை சாதகனை லட்சியத்தில் சேர்ப்பித்த பிறகு தன் விளையாட்டு எதற்கும் இவனிடம் ஸ்கோப்பே இல்லை என்பதால் இப்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நூதனமாக என்னென்ன பண்ணுவானோ. சில பேருக்கு இந்த பிழிச்சல் கடைசல்கள் இல்லாமலே கூட இருக்கலாம். ஏன், ஆத்மஸ்தானம் என்றே எது மூச்சு மூலம் மாதிரி தெரிகிறது என்று முதலில் கண்டுபிடித்து அந்த ஹிருதய மத்திய பாயிண்டில் தான் சித்தத்தை ஒருமுகப்படுத்தணும் என்று கூட இல்லாமல் சில பேரால் ஆத்மாவை அகண்டமாகவே நினைத்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணக்கூட முடியலாம். இதையெல்லாம் கவனித்துத்தான் ஆச்சாரியாள் ஒருத்தன் சுயமாக உத்தேசித்து பண்ணணும் நிதித்தியாசனத்தை சொல்லி உத்தேசித்து பண்ணும் நிதித்தியாசனத்தை சொல்லி அதுவே நினைப்பாக ஆழ தியானம் பண்ணிக்கொண்டே போ என்று சொல்லி
அப்புறம் டக் என்று முடிவாக ஏற்படுகிற பிரம்ம சாட்சா்காரத்தை மாத்திரமே தெரிவித்து முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுகிறார். சிற்றறிவு கடந்த மனனம், மன உணர்ச்சி கடந்த நிதித்தியாசனம். ஸ்ருதி, யுக்தி, அனுபவம் என்ற 3 வித பிரமாணங்களால் சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்வது என்பதில் ஸ்ருதி ஸ்ரவணம், யுக்தி மனனம், அனுபவம் நிதித்தியாசனம் என்று சொல்வதுண்டு. ஸ்ருதியிலுள்ள மந்திரங்களையும் வைதிகமான பிரம்ம வித்யா விஷயங்களையும் குரு சொல்லி சிஷ்யன் ஸ்தோத்திரத்தால் காதால் கேட்டுக்கொள்வதால் ஸ்ரவணத்தை ஸ்ருதி என்று சொல்வது ரொம்ப சரியாகவே தெரிகிறது. யுக்தி என்கிற போது கொஞ்சம் விளக்கி சரியாக புரிந்து கொள்ள வைக்க வேண்டி இருக்கிறது. சாமானிய தசையில் நமக்கு இருக்கப்பட்ட புத்திவாதமாக ரேஷனல் திங்கிங், பகுத்தறிவு சிந்தனை, அது இது என்கிறார்களே, அப்படிப்பட்ட புத்திவாதமாக பண்ணி ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக் கொள்வதல்ல இங்கே சொல்லும் யுக்தி. அனுபவம் என்பதும் அப்படியே. நமக்கெல்லாம் வெறும் மனசின் வெளி லெவலில் மாறி மாறி ஏற்படுகிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இங்கே சொல்வது. சாதனை பண்ணி அடங்கி ஒடுங்கி பரிசுத்தியாகி ஸ்ரத்தா பக்திகளால் ரொம்ப இருக்கும் மனோபுத்திகள் அகங்காரம் அழிவுபட வேண்டும் என்ற உத்தேசத்திலேயே அகங்கார ஸ்தானத்தில் குவிவதற்காக போய்கொண்டிருக்கும் போது எப்படி உசந்த லெவலில் அலசி ஆராய்ந்து அறியுமோ எண்ணுமோ அப்படிப்பட்டதையே இங்கே யுக்தி என்று சொன்னது. அனுபவம் என்பதும் பண்பட்ட மனோபுத்திகள் இந்த யுக்தியினால் தெரிந்து கொண்டவற்றை மனத்தின் அடி ஆழத்தில் அகங்கார பேஸிலிருந்தே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்வதாக இருக்கும். அதையெல்லாம் பற்றி நான் ஒன்றும் லெக்சர் அடிப்பதற்கில்லை. நம்மிலே யாராவது பாக்கியசாலிக்கு அப்படி வாஸ்தவத்தில் வாய்த்தால் தானே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான். சாந்தமாக நடுநிலையில் இருப்பதற்கு சாத்விகம் என்று பெயர். அப்படி இல்லாமல் இப்போது நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அப்படி உணர்ச்சி வேகத்தில் தடுமாறிக்கொண்டே இருப்பதற்கு ராஜசம் என்று பெயர். இப்போது நம்முடைய புத்தி பண்ணும் யுக்தி ராஜசமானது, அதனால் தப்பானது. நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் 3ஆம் ஸ்டேஜ்காரனின் புத்தியோ ராஜசம் நசித்து போய் சாத்விகமாகிவிட்டது. ஆகையால் அது செய்கிற யுக்தியே வேறே தினசாக இருக்கும். சத்தியத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் ஆட்சேபித்து பகுத்தறிவு என்ற சின்ன எல்லைக்கு உள்ளே இருந்து கொண்டு நாம் செய்கிற யுக்தியாக இல்லாமல் அவற்றை சத்தியத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் அனுசரித்தே பகுத்தறிவுக்கு மேற்பட்ட விஞ்ஞானத்தினால் செய்யும் யுக்தியாக இருக்கும். அந்த புத்தியை பற்றி ஆச்சாரியால் சொல்லி இருக்கிறார். மோக்ஷைக சக்தியா விஷயேஷு ராகம் நிர்மூல்ய சந்நியஸ்ய ச சர்வ கர்ம சச்ரத்தயா யகா ஸ்ரவணாதினிஷ்டோ ரஜகா ஸ்வபாவம் ச துனோதி புத்தேஹே. விவேக சூடாமணி 182. விடுபடணும் என்பதொன்றே ஈடுபாடாக இருந்து விஷயப்பற்றி எல்லாவற்றையும் நிர்மூலம் பண்ணி அதனடியாக சர்வ கர்மாவையும் விட்டு சந்நியாசியாகி எவன் ஸ்ரத்தையோடு கூட ஸ்ரவணம் முதலியவை என்பது மனன நிதித்தியாசனங்களைத்தான் ஸ்திரமாக ஊன்றி இருக்கிறானோ அவன் புத்தியுடைய ராஜசிக குணத்தை அடியோடு தள்ளிவிடுகிறான் என்று அர்த்தம். இங்கே முமுட்சுத்வம், சந்நியாசம், அப்புறம் ஸ்ரவணம் என்ற சாதனாக்கிரமமும் வந்து விடுகிறது. அந்த நிலையில் யுக்தியே அலாதியாக இருக்கும். அப்படியே அந்நிலையில் அனுபவம் என்பதும் இந்திரிய சம்பந்தப்பட்டதா இல்லாமல் அந்தராத்மா சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும். சிரித்து புரொஃபசர் பாணியில் சொல்கிறேன், அந்த யுக்தி சூப்பர் ரேஷனலாகவும் அந்த அனுபவம் மிஸ்டிக்காகவும் இருக்கும். மனனம் எதற்கென்றால் உபதேசத்தையே திருப்பி திருப்பி உருவேற்றிக் கொண்டிருந்தால்தான் மனஸ் வேறே ஒன்றுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் அதிலேயே நிலைக்கும். இந்த மனனத்தைத்தான் ஆவ்ருத்தி உருப்போடுவது என்று பிரம்மசூத்திரம் சொல்கிறது. ஹாஸ்யமாக திரும்ப திரும்ப உருப்போடணும்
என்று திரும்ப திரும்ப வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. அசக்ருத் உபதேசாத் என்கிறது. எதுவரை இப்படி மனனம் செய்யணும் என்பதற்கு ஆச்சாரியாலும் ஹாஸ்யமாக பதில் சொல்கிறார். நெல்லை திரும்ப திரும்ப குத்தணும் என்றால் எதுவரைக்கும் குத்துவது என்று கேட்பதுண்டா? அரிசிமணி தெரித்து வருகிற வரை குத்த வேண்டியதுதானே. அந்த மாதிரி அவித்யிலே இருந்து ஆத்மா தெரித்து வருகிற வரை அதே மனனமாக, ஸ்மரணமாக, தியானமாக திரும்ப திரும்ப உருட்டிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் என்கிறார். மாறுபாடான இரு பாவனைகள் விலக. எத்தனைதான் பக்குவப்பட்ட ஆனாலும் சாட்சாத்காரம் உண்டாகும் வரை மாயை விட்டு வைக்காது. மாயையின் தலையில் பழியை போடுவது கூட அவ்வளவு சரியில்லை. சாட்சாத்காரம் என்பது அனுபவத்தின் உச்சிக்கொம்பு. கர்மா முழுக்க தீர்ந்தால் ஒழிய அதை பிடிக்க முடியாது. இத்தனை சாதனை பண்ணியிருந்தாலும் பூர்வத்தில் பண்ணின கர்மா அதைவிட எத்தனையோ மடங்கு இருந்தால் என்ன பண்ணுவது? அதுவும் தீர்கிறதற்காகவே இப்போது மாயா சேஷ்டிதமாக இல்லை, ஈஸ்வர பிரசாதமாகவே என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். இவனை, சாதகனை ஒரு ஆட்டி வைப்பதாக வேண்டாத எண்ணங்கள் கிளம்பக்கூடும். அப்படி என்றால் காம குரோதாதிகள் இல்லை, அதுகளை முன்னேயே துடைத்து போட்டாயிருக்கும். ஆனால் வேறே வேண்டாத எண்ணங்கள் இரண்டு. ஒன்றை அசம்பாவனா என்பார்கள், மற்றது விபரீத பாவனா என்பது. தொகுப்பாசிரியருக்கு தெரிய வரும் அளவில் 19ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் நிச்சலதாசரால் ஹிந்தியில் எழுதப்பட்டு பின்னர் சம்ஸ்கிருதத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட விசாரசாகரம் எனும் நூலின் முதல் தரங்கத்திலேயே இவ்விரு பெயர்கள் காண்கின்றன. பொதுவாக அத்வைத சாஸ்திரங்களில் அசம்பாவனை என்பது சந்தேகம் என்றும் விபரீத பாவனை என்பது விபர்யம் என்றும் கூறப்படும். என்னவோ சாதனை சாதனை என்று பண்ணிக்கொண்டு போகிறோமே, நாமாவது பிரம்மமாவதாவது எத்தனோண்டு ஆசாமினா. பிரம்மம் எத்தனை பெரிசு, அகண்ட மகா தத்துவமாக இருக்கப்பட்ட அதுவாக நாமாகிறதாவது இது எங்கேயாவது சம்பவிக்க கூடிய சமாச்சாரமா என்ற எண்ணம்தான் அசம்பாவனா. அத்வைதானுபவம் சம்பவிப்பது சாத்தியமா என்ற கேள்வி இன்னும் முற்றி கேள்வி இல்லாமல் பதிலாகவே சாத்தியமில்லை, துவைத்தம் தான் சாத்தியம், சத்தியம், ஜீவன் வேறேதான், பிரம்மம் வேறேதான் என்றே தோன்றும் எண்ணம் விபரீத பாவனா. இத்தனை பாடுபட்டும் நாம் தனி ஜீவனாகத்தானே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதனால் நாம் இப்படியே தனியாக துவைத்தமாகத்தான் எப்போதும் இருக்க முடியும் என்று தோன்றி அதனால் உண்டாகும் பாவனை. இந்த இரண்டில் அசம்பாவனை போகவே மனனம், விபரீத பாவனை போக தியானம், நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. பாசி மூடுவது போல அசம்பாவனை வந்து மூடினாலும் பண்பட்ட பக்குவப்பட்ட புத்தியால் அப்போது வேதாந்த சாஸ்திர வாசகங்களை அலசிக்கொண்டும் வீரியவத்தான மகா வாக்கிய மந்திரங்களை உருவேற்றிக் கொண்டும் இருந்தால் அசல் அனுபவம் உடனே வராவிட்டாலும் கூட அது சம்பவிக்க கூடியது சாத்தியம்தான் என்ற தெளிவு பிறந்துவிடும். சாட்சாத்காரம் சம்பவிக்க கூடும் என்று மனன அலசல் உறுதிப்படுத்துவது சரி. ஆனால் சம்பவித்தே விட்டது என்று கண்டுகொண்டு சம்சயம் அடியோடு தீர்வதற்கு அது எப்படி போதும்? துவைத்தம் இப்போது பிரத்யக்ஷ அனுபவமாயிருக்கிறது. பிரம்மம் வேறே, நாம் வேறே என்றுதானே இப்போது நிதர்சனமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். அத்வைத்தம் தான் சத்தியம் என்றால் அதுவும் இப்படி பிரத்யட்ச அனுபவமாக வாய்த்தால் ஒழிய எப்படி உறுதிப்படும்? அதாவது சாட்சாத்காரம் சம்பவித்தே விட்டது என்று ஆனால் ஒழிய விபரீத பாவனை எப்படி போகும்? ஒரே தியானமாக நிதித்தியசித்தால் தான் அந்த சொந்த அனுபவம் வரும், வேறே வழியே இல்லை. பஞ்சாமிர்தத்தின் காம்போசிஷனை தேன், பால், நெய் என்று தெரிந்து கொண்டு ஆகையால் அது தித்திப்பாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணுவது மனனம்.
ஆனாலும் ஏதோ ஒரு சம்சயம், அது நிஜமாகவே தித்திக்கத்தான் செய்யுமா? தித்திப்பு வஸ்துக்களே ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தால் கசப்பாக கூட ஆகுமோ என்னமோ, யார்கண்டா என்று விபரீத சந்தேகம் உண்டானால் அப்போது தானே அதை ருசித்து பார்த்தாலொழிய எப்படி தெளிவு உண்டாகும்? இருந்துதான் ஆகணும் என்ற மனனத்தால் முடிவு கண்ட அந்த சத்வஸ்து அனுபவத்திற்கே வந்தே ஆகணும் என்று பூரண டெடிகேஷனோடு நிதித்தியாசனம் செய்தால் அது அப்பப்போ டேஸ்ட் காட்டியே தீரும். டேஸ்ட் காட்டுவது என்று சொன்னாலும் டேஸ்ட் பண்ணுகிறவன், அதை கொடுக்கிறவன் எல்லாம் ஒன்றாக போய்விட்டிருக்கும். அந்த ஸ்திதி அப்புறம் கழன்று விட்டாலும் கூட நிச்சயமாக அத்வைதானுபவம் உண்டு என்று உறுதிப்பட்டுவிடும். அப்புறம் விபரீத பாவனை எப்படி நிற்கும்? அந்த 3ஆம் ஸ்டேஜில் இப்படிப்பட்ட மாறுபாடான பாவனைகள் தோன்றுவதே ஒரு விதத்தில் இவனுக்கு பெரிய சகாயமாக ஈஸ்வரன் அனுப்பி வைப்பதுதான் என்று கூட சொல்லலாம். அதனால்தான் ஒருவன் அத்வைத்தம் நிச்சயம் உண்டு என்று தத்துவமாக அந்தக்கரண லெவலிலும் சொந்தமாகவே அதன் அனுபவ சாயைகளை அந்தராத்ம லெவலிலும் தெரிந்து கொள்வதற்காக முழு மூச்சோடு மனன நிதித்தியாசனங்கள் செய்ய தூண்டுதல் பெறுகிறான். இல்லாவிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸி கோயிங் ஆக இருந்து சித்தியை கோட்டை விட்டு விடக்கூடும். கோட்டை விடாவிட்டால் கூட ரொம்ப தள்ளி போடுவதாக ஆகிவிடும். எதிராகவும் ஒன்று தோன்றினால்தான் 2இல் 1 தீர்த்து விடுகிறேன் என்று கச்சை கட்டி கொண்டு களத்தில் குதிப்பது. அப்படித்தான் இந்த எதிரிட எண்ணங்களான அசம்பாவனையும் விபரீத பாவனையுமே இன்சென்டிவாக அனுகூலம் பண்ணுவது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவாள ஒரு துதியோட இன்னைக்கு கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியை ஆரம்பிக்கிறோம். சந்திர ஜோதி போல் சாந்த முகத்தினில், சந்திர ஜோதி போல் சாந்த முகத்தினில் சந்திர பிரபையாய் புன்னகை தவழும் சந்திரசேகர சத்குருநாதா சந்ததம் அருள் செய் கமலபாத சந்திரசேகர சத்குருநாதா. உந்தனை நினைந்து வழிபட மனத்தில் கந்தனின் உருவம் காணுதையா. உந்தனை நினைந்து வழிபட மனத்தில் கந்தனின் உருவம் காணுதையா. எந்தனை ஆட்கொண்ட எம் பெருமானே, எந்த ஆட்கொண்ட எம் பெருமானே, சுந்தர காஞ்சியின் தவ வடிவே சந்திரசேகர சத்குருநாதா சந்ததம் அருள் செய் கமலபாத சந்திரசேகர சத்குருநாதா. ஏ சந்திரசேகரேந்திர சத்குருநாதா, என்னென்னைக்கும் எனக்கு அருள் செய்ய வேண்டும். கமலம் போன்ற பாதங்களை உடையவரே, சந்திர ஜோதியை போல சாந்தமான முகத்துல, பிரகாசமான முகத்துல சந்திர பிரப மாதிரி புன்னகை உடையவரே, உன்னை நினைச்சா, உன்னை வழிபடத்துக்கு மனதுல துதிக்கும் போது அந்த கந்த பிரானையே, இந்த சண்முகனையே பார்க்கிற மாதிரி இருக்கு. என்ன நீ ஆட்கொண்ட பெருமான் அல்லவா,
அழகான காஞ்சி நகரில் தவமே வடிவாக வழங்கக்கூடிய ஏ சந்திரசேகரேந்தர் சத்குருநாதான்னு இந்த பாடல் சந்திரஜோதிங்கிற ராகத்திலேயே அமைந்திருக்கு. அதுதான் அனுபவில சந்திரஜோதி போல் சாந்த முகத்தினில் போட்டிருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி இந்த சந்திரஜோதிங்கிற ராகத்துல இந்த நம்ம கீர்த்தனையை பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தோட அமைச்சிருக்கோம். இது பெரியவாளுடைய அருட்கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமாகணும் நான் வேண்டிக்கிறேன். இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியில ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, பெரியவா எப்பவுமே நம்ம போய் அவர்கிட்ட முறையிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அங்க போய் நேர தரிசனம் பண்ணாலுமே சரி, இல்ல இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவரை நினைச்சிருந்தாலும் சரி, சர்வஜன் இல்லையா, பரபிரம்மம் இல்லையா, பிரம்மம் எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சிருக்கு இல்லையா, பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யான்னு சொன்னதுனால ஜெகமா பார்த்தா மித்திய தான், பரபிரம்மமா பார்த்தா சத்தியம் இல்லையா, அந்த சத்தியஸ்வரூபன் எல்லா இடத்துலயும் விளங்குறதுனால நம்ம இங்க நினைச்சிருந்தாலும் அவர் எங்க இருந்தாலும் அவருக்கு அது தெரிஞ்சு விடுறது. ஒரு சமயத்துல காட்டுப்பள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல பெரியவா முகாமிட்டு இருந்தா. அது எங்க ஒரு குக்கிராமம், தஞ்சாவூர் சைட்ல தான் இருக்கும் அதுன்னு நினைக்கிறேன். திருக்காட்டுப்பள்ளின்னு ஒன்று இருக்கு தஞ்சாவூர் பக்கத்துல. இது காட்டுப்பள்ளி எங்க பக்கத்துல எங்கேயாவது இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கே பின்னாடி திரு சேர்த்துட்டாலோ தெரியல. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த முகாம்ல பெரியவா கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நித்திய பூஜைகள்லாம் நடக்கும். வழக்கம் போல பெரியவா எங்க இருந்தாலுமே காத்தால தரிசனம் உண்டு, அதுக்கப்புறம் பூஜைகள் உண்டு, அதுக்கப்புறம் பிக்ஷா வந்தனெல்லாம் உண்டு, மத்தியானம் அனுகிரக பாஷணம்லாம் உண்டு, எல்லாமே இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், நிறைய ஜனங்கள் வருவா. எங்க இருந்தாலும் நான் பெரியவாளை தேடி எல்லா ஜனங்களும் வந்துட்டே இருப்பா. சில பேர் நேர கிட்ட போய் நின்று பெரியவாட்ட பேசுவா, சில பேர் தள்ளி நின்னுண்டு ஒரு பயபக்தியோட பார்த்து தரிசனம் பண்ணி போவா, சில பேர் மனமுருகிய மனசுல அப்படியே கதறி அழுவா மனசுக்குள்ளேயே. பெரியவாளுக்கு தெரியும், கிட்ட வந்தோடனே பெரியவாள் சில பேர்கிட்ட ஏதாவது கேட்பா, சில பேர் தீர்த்த பிரசாதம் கொடுத்து ஒரு பார்வை பார்ப்பா, அதுலயே எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். அந்த பார்வை பார்த்தாலே, குரு பார்த்தாலே போறோம், நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போயிடும். ஒருத்தர் ஒரு பக்தர், அவர் ரொம்ப கனத்த மனசோட வந்திருக்கார். அவர் அவர் மனசுல இருக்கக்கூடிய துக்கம், அவருடைய கஷ்டம் அவருக்கு என்னவோ வெளியில சொல்லிக்க முடியாத ஒரு துக்கம். அது என்ன துக்கம் தெரியல. நமக்கு கூட அந்த மாதிரி சில சமயத்துல ஏற்படுறது உண்டு. நம்ம நம்ம அப்பா அம்மாட்டையும் சொல்லிக்க முடியாது, அண்ணன் தம்பிகள் அக்கா தங்கேட்டையும் சொல்லிக்க முடியாது, கல்யாணம் ஆன வளர்ந்தாலும் பொண்டாட்டி ஆம்படையாங்கிட்ட கூட சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு மனத்தாங்காக்கும், சொன்னாலும் தப்பா போயிடும், சொல்லாட்டாலும் வருத்தத்தை தாங்க முடியாது, மனசுலயே போட்டு புழுங்கிண்டு மனசுல ஒரு குழப்பமா ஆகி நாமும் மனசை நிம்மதி இழந்து நம்மளை பாக்குறவாளுக்கு நம்மளை பார்க்கும் போதெல்லாம் வேதனை வர மாதிரி இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மனுஷன் மனசுல ஏதோ பெரிய துக்கம், தாங்க முடியாத ஒரு துக்கம். அதுல இருந்து எப்படி நிவர்த்தி ஆகுறதுன்னு தெரியல. யார்ட்டையும் சொல்லி அதுக்கு ஒரு நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பரிகாரம் தேடுறதுக்கும் அவருக்கு வழி தெரியல. அடிக்கடி பெரியவாளை போய் பார்க்கிற வழக்கம் உண்டுங்கிறனால இந்த தடவையும் பெரியவாளை போய் அந்த காட்டுப்பள்ளிங்கிற ஊர்ல போய் பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனார். போயிட்டு அந்த ஒரு கனத்த மனசோட கொஞ்சம் தள்ளி நின்று கண்ணீர் மல்க நின்றுட்டு இருந்தார். கொஞ்ச நாள் எல்லாருக்கும் பெரியவா பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து, தீர்த்த பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணோடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவரை பார்க்கிறார். இவர் என்ன பண்றாருன்னு ஏதோ இவருக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ தேவி ஸ்துதி எல்லாம் மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு இருக்கார். மனசுக்குள்ள எனக்கு பெரியவாட அனுகிரகம் கிடைச்சா போறோம், பெரியவா பார்த்தாலே போறோம், பேசாட்டா கூட பரவாயில்ல, எப்படியோ எனக்கு என்னோட கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்தா போறோம், எனக்கு பெரியவா எனக்கு அருள் பண்றதுக்கு நீதான் எனக்கு ஒரு இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கணும்னு அம்பாளை துதிச்சு கண்ணீர் மல்க நின்று கொண்ட பெரியவா என்ன பண்ணாருன்னா கூப்பிட்டார், கிட்ட இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். தீர்த்தம் கொடுத்தார். கொடுத்துட்டு அவர் கழுத்துல யாரோ கொண்டு அவருக்கு சமர்ப்பிச்சிருக்கா வெட்டி வேர்ல உருண்டையா அதை பண்ணி அதை ருத்ராட்ச மாலை மாதிரி பண்ணி பெரியவாக்கு கொடுத்துருக்கா. பெரியவா அன்னைக்கு அதை கழுத்துல போட்டுருக்கா. யார் கொடுத்தால தெரியல. அது கிட்ட போனாலே வெட்டி வேர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது அந்த வெயில் காலத்துல அந்த வெட்டி வேரை ஜலத்துல போட்டு வச்சு தீர்த்தத்தை குடிச்சா அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். நிறைய பேர் வீட்டுல பார்த்தா அந்த வெட்டி வேரை தட்டியா கட்டி அங்கங்க ஜன்னலுக்கு தொங்க விட்டுட்டு அந்த வெயில் காலத்துல அது மேல தண்ணியை வாரி தெளிப்பா. அப்போ காத்து அடிக்கும் போது அந்த ஈரத்தோட சேர்ந்த அந்த காத்து அந்த வெட்டி வேர் தட்டிய ஊடுருவி வெளியில வரும்போது அதோட வாசனை கம கம கமன்னு தெய்வீகமா இருக்கும் இல்லையா? இப்ப இந்த மாலையை பெரியவாளே போட்டு இருக்கும் போது எப்படி இருக்கும்? பெரியவா கிட்ட பரமேஸ்வரன் மாதிரி ருத்ராட்சத்துக்கு பதிலாக அந்த வெட்டி வேரோட பண்ண உருண்டையானோட மாலையை போட்டு அப்படி பரமேஸ்வரன் மாதிரி காட்சி அளிக்கிறார் பெரியவா. இவர் கிட்ட போனார், பவ்யமா நின்னார், தீர்த்தத்தை வாங்கினார். உடனே பெரியவா சட்டுன்னு தன் கழுத்து அந்த மாலையை கேட்டினார். கேட்டு அப்படி தூக்கி போட்டார். இவர் கழுத்துல விழுந்தது. இவர் கழுத்துல விழுந்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப அப்படி ஆனந்த பெருக்கோட கட்டி அணைச்சின்றார் அவர். பெரியவா சொன்னாராம், கை காமிச்சாராம். பெரியவா பேசல.
இந்த மாலையை கழுத்துல போட்டுக்கோன்னு செய்கையை காமிச்சுட்டு, ஒன்னும் கவலைப்படாத, உன் கஷ்டம்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடும், நீ அடுத்த தடவை வரும்போது எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து நீ சந்தோஷமா வருவே அப்படின்ற மாதிரி கையை அசைச்சு அவருக்கு திராட்சை, கல்கண்டு, விபூதி, குங்குமம் எல்லாம் ஒரு சின்ன அந்த இலையில வச்சு கொடுப்பா. அதை கொடுத்து வச்சு போயிட்டு வா, சந்தோஷமா போயிட்டு வா, ஒன்னும் கவலைப்படாத. இவர் என்ன பண்ணார், இந்த பிரசாதெல்லாம் வாங்கிட்டார், மாலையும் கையில வாங்கிட்டார், கழுத்துல போட்ட பெரியவா கொடுத்த மாலையை போட்டுண்டார். பெரியவா தரிசனம் பூர்த்தி ஆச்சு. பெரியவாவுடைய ஆசையோட அனுகிரகத்தோட பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு நேரம் ஊருக்கு போயிட்டார். ஊருக்கு வந்தார். ஒரு 10 நாளைக்குள்ள அவருடைய எல்லா ப்ராப்ளமும் சும்மா அப்படியே பனி கரைஞ்சு போற மாதிரி போயிடுது. சூரியன் எழுந்த உடனே பனி கரைஞ்சு போயிடுது இல்லையா, அது மாதிரி இந்த தை மாசத்துல வர பனி மாதிரி, பின்பனி மாதிரி எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடுத்து. சந்தோஷமா ஆயிடுத்து. மனசு அப்படியே குளிர்ந்து போயிடுத்து. என்னன்னா, ஆஹா பித்தா பெரிசூடி பெருமானே அருளாளா அப்படின்ற மாதிரி தேவாரத்துல பாடின மாதிரி, பித்தா பெரிசூடி, பித்தானே பித்தனே அப்படின்னு இது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடின பாட்டுன்னு நினைக்கிறேன். அது பித்தா அப்படின்னா பரமேஸ்வரனுக்கு பித்தன்னு பேர் இல்லையா, பித்தா பிறைசூடி பெருமானே, சந்திரக்கலையை தலையில சூடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமானே அருளாளா, அருள் தருபவனே, அருளை அள்ளி வழங்குபவனே அப்படின்னு அவர் பாடின மாதிரி, இந்த பித்தா பிறைசூடி பெருமான்னு சந்திரசேகரேந்தர் சரஸ்வதி மகா சுவாமிகள் இவருக்கு இப்படி ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி தன் கழுத்தில் இருக்கிற மாலையை கழட்டி கொடுத்து இவருடைய தொல்லைகள் எல்லாம் நீக்கி இவருடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் விலக்கி சந்தோஷமாக மறுபடியும் அடுத்த முறை ரொம்ப சந்தோஷத்தோட குடும்பத்தோட பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு அதே காட்டுப்பள்ளிக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு அவர் போனார். போனோன்னு அன்னைக்கு பெரியவா பேசியிருக்கா. பேசி, என்னப்பா உன் கஷ்டம்லாம் எல்லாம் சரியாயிடுச்சா, நிவர்த்தியாச்சா, சந்தோஷமா, இப்ப எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே, உனக்கு எல்லாம் வீட்டுல எல்லாம் நல்லா எல்லாம் அனுசரணையா எல்லாரும் இருக்காளா, உத்தியோகத்தெல்லாம் உனக்கு எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்கா, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத ரொம்ப நல்லா இருக்கா, எல்லாத்தையும் கடந்து வந்துட்டியா, இனிமே உனக்கு எல்லாம் நல்ல காலம்தான், நீ கவலையே பட வேண்டாம், இனிமே சௌக்கியமா சந்தோஷமா நல்லா இருந்துட்டு இருப்ப. நீ தினம் ஆத்துல லலிதா சஹஸ்ரநாமமும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமும் சொல்லு, எல்லாரையும் சொல்ல வை. இது ஒரு பிராக்டிஸா வச்சுட்டேன்னு இதுவே உங்க ரட்சிக்கும். பகவான் தான் வேஷஜம் விஷக்கு அப்படின்னு வரதோ இல்லையோ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல, அவனே தான் வைத்தியன், அவனே தான் வைத்தியம், அவனே தான் மருந்தும், அவனே தான். அதனால அதை நீ மனசுல நினைச்சுட்டு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தையும் தினமும் பாராயணம் பண்ணிடுவான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாலாம். அவரும் பண்ணிட்டே வந்தார். சகல சௌபாகியங்களும் அவரை தேடி வந்ததுன்னு சொல்லுவா. நாமளும் பெரியவாளை நினைச்சு தினம் வழிபட்டோம்னா, நாமளும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் பண்ணோம்னா நமக்கும் எல்லா கஷ்டங்களும் தொல்லைகளும் நீங்கி எல்லா வினைகளும் அகன்று நமக்கும் எப்போதும் நல்ல சௌபாகியங்களும் சன்மங்களங்களும் சேருங்கிறதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே வேண்டாம் என்று சொல்லி, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வியாசநகரையில் சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ராத்திரி தான் ஷாண்டூர் ராஜா பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா வியாசருக்கு கோவில் கட்ட சொன்னா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த கோவில் விவரம்லாம் எப்படி சொன்னால், இன்னும் பல கோவில் விவரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துன்னு வந்தோம். இப்படிலாம் பேசிச்சுன்னு எல்லாம் ஆயிடுத்து. எல்லாரும் படுத்துக்கிறதுக்கு ராத்திரி 11 மணிக்கு மேலே ஆயிடுத்து. எல்லாருக்கும் ரொம்ப அசதி, நல்ல தூக்கம். ஏன்னா 5 நாளாக இந்த சங்கர ஜெயந்திக்காக கார்த்தாலியும் சாயந்தரமும் பல ஃபங்க்ஷன்லாம் இருந்தது, விசேஷங்கள் இருந்தது, பல பேர் வந்தால் இப்படிலாம் இருந்ததுனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரமல்லாம் படுத்துன்னு ஒரு ஓரமாக வாவா கிடைச்ச இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கா. எல்லாரும் அசந்து தூங்கின்னு இருக்கா. மறுநாளைக்கு வெடிகாரத்தால் 3:30 மணிக்கு பெரியவா என்ன பண்ணினா 3:30 மணிக்கு ஏந்துண்டா. நேராக துங்கபத்ராவுக்கு போயிட்டா. துங்கபத்ராவுக்கு போனால் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கர் பாலு குமரேஷன் அவள் 2 பேரும் தான் என்னன்னு கூட போகிறா. அங்கே போய் பெரியவா பல் தேய்ச்சா எல்லாம் பண்ணிட்டு 1 மணி ஜபம் அப்படின்னு பண்ணுவாள். விபூதியெல்லாம் விட்டுன்னு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சுத்தி பண்ணிட்டு விபூதியெல்லாம் விட்டுட்டு ஜபம் பண்ணுறதுக்காக இந்த அவளுக்குன்னு அமைக்கப்பட்ட அந்த பர்ணசாலைக்கு வரா. அப்படி அதுக்கு அந்த பர்ணசாலைக்கு பக்கத்தில் தான் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கர் ஏகாம்பரம் ஸ்ரீகண்டம் முதலான பக்தாளெலாம் படுத்துன்னு இருக்கா.
இந்த பாலும் குமரேஷனும் எழுப்பிண்டே வந்தா, பெரியவா வரா பெரியவாரா ஏந்திருங்கோ ஏந்திருங்கோ அப்படின்னு. இவெல்லாம் உடனே வாரி சுட்டுன்னு ஏந்துண்டா பெரியவா கையில 1 மணி ஜபம் பண்றதுக்காக அந்த கடிகாரத்தையும் தண்டத்தையும் தூக்கிண்டு வந்து 1 மணி ஜபம் பண்ற போறா. இந்த பக்கம் வந்தவா எதுக்கு இங்க வந்தா அப்படின்னா, ஏகாம்பரத்தர் சொன்னா வண்டி எங்கன்னு கேட்டா, அதாவது ரிக்ஷா எங்க அப்படின்னா, ரிக்ஷாவை கொண்டு வா எடுத்துன்னு வா அப்படின்னா. இந்த ரிக்ஷாவை கொண்டு வானாலே பெரியவா யாத்திரை கிளம்ப போறான்னு அர்த்தம். இவாளுக்கெல்லாம் தூக்கி அறி போட்டுது. மணி 3-4 மணி ஆறுது. பெரியவா இப்போ அடுத்தது யாத்திரையை கிளம்பணுங்கிறாளே. எல்லாருக்கும் 5 நாளா அவ்வளவு சிரமப்பட்டு காரியம் பண்ணினது உடம்ப அடிச்சு போட்டாப்புல இருக்கு, சித்த படுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பெரியவா கிளம்ப போறாளே அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் கவலையா இருந்தது. இவர் கேட்ட, என்ன யாத்திரையா இப்ப கிளம்பணுமா அப்படின்னா, ஆமான்னு தலையாட்டினா. உடனே இந்து வாசன் அப்படிங்கிட்டு போய் ரிக்ஷாவை எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு உத்தரவாயிடுத்து. அவர் கொண்டு வந்து வச்சு, பெரியவா சாமான்லாம் ஏத்து அப்படின்னு விட்டா. இந்து வாசன் சாமான்லாம் ஏத்தப்பட. அப்ப பாலுன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் சொன்னார், இப்போ பெரியவா கிளம்பணுமா, 5 நாளா எல்லாரும் காரியமா இருந்திருக்கு, சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடி இருக்கு, அதனால எல்லாருக்கும் சிரமமா இருக்கும், சரீரம் சிரமமா இருக்கும், பெரியவாளுக்கும் சிரமமா இருக்கும். இந்த வயசுல இப்ப சிரமப்பட வேண்டாம், இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்துட்டு நாளைக்கு அப்புறம் சித்த சாவகாசமா போகலாம், சிரம பரிகாரம் பண்ணிட்டு போகலாம், பெரியவா இப்ப கிளம்ப வேண்டாம் அப்படின்னா. பெரியவா எல்லாம் கேட்கல, கிளம்பணும் அப்படின்னா. எல்லாரும் என்ன சொல்ல முடியும், பெரியவா தீர்மானம் பண்ணிட்டா தீர்மானம் பண்ணின்னு தான். இவாளுக்கும் ஆனா சரீரம் இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. இடம் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்றது, வேற வழி இல்லை. பெரியவா என்ன பண்ணினா, இப்படி கிளம்புறத பார்த்துட்டு விடாப்படியா கிளம்புறத பார்த்துட்டு உடனே பாலு இன்னும் கொஞ்சம் பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். சாண்டூர் ராஜா ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இங்க கூப்பிட்டுருக்கார். அவ இடத்துல வந்து சங்கர ஜெயந்தி பண்ணியிருக்கா. அவ ரொம்ப விமரிசையா எல்லாத்தையும் நடத்தி வச்சிருக்கா. அவ வீட்டுக்கு போயிருக்கா, சாண்டூருக்கு போயிருக்கா. அவளும் 5 நாளா இங்கதான் இருக்கா. அவளுக்கும் சிரமமா இருக்கும். அதனால ராத்திரி வீட்டுல போய் படுத்துன்னு சித்த சிரம பரிகாரம் பண்ணலான்னு போயிருக்கா. அவ வந்துருவா. அதனால அவ வந்தோன்னா அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்பட்டும். அவ இடத்துல வந்து அவ கூப்பிட்டு அவ இடத்துல வந்து நாம எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அவ நமக்கு இவ்வளவு ஒத்தாசை பண்ணியிருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே நாம பாட்டுக்கு சொல்லாத உள்ளாத போனா நல்லா இருக்காது. அவ வருத்தப்படுவா மனசு. அதனால சாண்டூர் ராஜா வரட்டும், வந்தோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பெரியவா எப்படி சௌரியமோ பண்ணட்டும். ராஜா வர வரைக்குமானு பொறுமையா இருக்கணும் அப்படின்னா, இங்க இருக்கணும் அப்படின்னா. பெரியவா அல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா. எதுக்கு சொல்லணும், ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா. அவள்கிட்ட ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம், அவ வந்து பார்க்கட்டும், வந்து நம்ம இல்லைன்னா நம்ம கிளம்பி போயிட்டோம்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்க போறா, அவ்வளவுதானே அப்படின்றா. இவ்வளவு சிம்பிளா சொன்னா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்து, என்னையே அது இப்படி ஒரு பட்டக்கட்டையா ஒண்ணு இருக்குமா, ஞானின்னா இப்படி இருக்குமா, துளி கூட ஒரு அஜானம் இல்லாத இருக்காளே அப்படின்னு ரொம்ப வேடிக்கையா இருந்து ஆச்சரியமா இருந்து, இப்படி கூட இருக்க முடியுமா அப்படின்னு. எல்லாம் பெரியவா சொல்லுவா, ஏன் நம்ம போயிட்டோன்னா அவளே நம்ம போயிட்டோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறா அப்படிங்கிறா. என்ன இப்படி போகலாமா, அது ஒரு மரியாதையா அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஆனா பெரியவா எங்க கிளம்பினாலும் சில இடத்துல மாதிரி சொல்லிக்காத கிளம்பினா அப்படிதான் சொல்லுவா. சாஸ்திரமே அப்படிதான் சொல்லியிருக்கு. ஒரு சன்னியாசி ஒரு இடத்துக்கு போனா எப்படி போகணும் அப்படின்னு, சக்கரவர்த்தி போறாப்புல ராஜா போறாப்புல போகணுமா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் பூர்ண கும்பத்தோட மேலதாளத்தோட எல்லாம் உபச்சாரத்தோட அதெல்லாம் வாங்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள போகணும். அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறதே எப்படி போகணும், திருடம் மாதிரி போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நிச்சயம் பெரியவாள மாதிரி ஒரு ஆனந்த வஸ்து பிரம்மஜானி ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு கிளம்பினா யாருக்கான ஆஹா போயிட்டு வாங்கணும் டாடா காமிக்க தோணுமோ. பெரியவாளை விடவே முடியாது, இனிமே இங்கே தான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் தான் நமக்கு ஆசை இருக்கும். அதனால நம்மளோட அஜ்ஞானம் நிச்சயம் அவளை விடமாட்டோம். நாம இப்படி நிர்பந்தப்படுத்தினா அவளால என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. அதனாலதான் இந்த தர்ம சங்கடமே வேண்டான்னு அவள் எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு முன்னாலே சொல்லாத கொள்ளாத போயிடலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் வச்சிருக்கு போல இருக்கு. ராமாயணத்துல அப்படிதான் வருது. ராமர் காட்டுக்கு போறதே என்ன பண்ணார், எல்லா ஜனங்களும் அயோத்தி ஜனங்களும் துரத்தின்னு வந்துடுத்து. நதிக்கரையில படுத்துன்னு இருக்கா எல்லாரும். வெடிகாரத்தால என்ன பண்ண சுமந்திரன்ட்டு வண்டியை கிளப்பி எல்லாரும் ஏந்திருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அவ ஏந்து நூட்டானா நம்மள போக விட மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இன்னும் தந்திரம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமாயணத்துல. என்ன அப்படின்னு, ஏதோ கிழக்கதுக்கால் போனாப்புல அந்த தேரை கொஞ்ச நேரம் ஓட்டிட்டு அந்த தேரை அச்சு படுறாப்புல பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த பக்கமா திருப்பி வா அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் உண்டு. ஏன்னா அவ தேரச்சு பார்த்துட்டு ராமர் இப்படி போயிருக்காருன்னு நினைச்சுட்டு ஏதோ போயிட்டு இருப்பா அந்த டைரக்ஷன்ல, இவர் ஆனா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருப்பார். இவரை பிடிக்க முடியாது. அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதுனால என்ன பெரியவா சொன்னா, அதனால ஒன்னும் சொல்லிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவ நம்ம வந்து பார்க்கட்டும், பார்த்துட்டு நம்ம இல்லைன்னா போயிட்டோம்னு நினைச்சுக்கிட்டோம். அதனால
நம்ம கிளம்ப தான் வேணும் அப்படின்னுட்டா. அவரும் ஆனை மட்டும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பார்த்தாரு. இல்லை நேற்றுக்கு ராத்திரி கூட போகிறதே சாண்டூர் மகாராஜா கேட்டார், பெரியவா இருந்துட்டு போகணும் இருப்பாள் இல்லையோன்னு. இல்லை நாளைக்கு இங்கே தான் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்க அதை நம்பிட்டு அவர் போயிருக்கார். தர்ம சங்கடமா இருக்கும். அப்புறம் அவர் அடுத்து ஆசைப்பட்டார், பக்கத்துல அவளோட ஃபேக்டரி இருக்கு, அதுல பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா விஜயம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார். அதனால ராஜா வரட்டும், அவரோட ஃபேக்டரிக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்துட்டு அவ ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறம் போகலாம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டேன்னுட்டா பெரியவா. அதெல்லாம் யாரா இருந்தாலும் சரி என்னவா இருந்தாலும் சரி, அவ அதாவது ஊருக்கெல்லாம் அவ ராஜாவா இருக்கலாம், இது அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் சக்கரவர்த்தியாச்சே, சர்வேஸ்வரனாச்சே, இவ யாருக்கு பயப்படணும், யாருக்காக தாட்சிணியப்படணும் இல்லை. உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் மற்றவாள்லாம் கைக்கிறவாள்லாம் சிரமப்பட்டு எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை அப்படின்னா இந்த ராஜாவை சாக்கு வச்சாலும் பெரியவா இங்க இருப்பாளாக்கும், இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு இங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தா எதுக்கும் ஆசையில பெரியவா கிளம்புறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா, தண்டை தூக்கின்னு கிளம்பிட்டா. இப்போ வந்தா இவ சொல்லி அனுப்பிச்சா, ராஜாக்கு ஏதானும் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு உடனே பாலு சொன்ன வேணா சொல்லி அனுப்புறேன் அப்படின்னார். வேணா சொல்லி அனுப்பு, 6 மணிக்குள்ள அவர் இங்க வரணும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணான். நீ சொல்லி அனுப்பு, அவர் உடனே கிளம்பி வரட்டும், 6 மணிக்குள்ள வந்தா நான் இந்த ஜபம் பண்ற வரைக்கும் வேணா இங்க காத்துன்னு இருக்கேன், 6 மணிக்குள்ள நான் கிளம்பிடுவேன், ஜபத்தை முடிச்சுட்டேன்னா கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னு உடனே பெரியவா ஆசனத்தை போட்டு ஜபத்துக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா. இந்த ஜபம் எப்படியும் 1 hour ஆகும். அதனால பாலு என்ன பண்ண, ரமேஷ் வெட்டு அப்படிங்கிற விட்டு போய் ராஜாட்ட சொல்லு, உடனே பெரியவா கிளம்பிட்டா உடனே கிளம்பி வர சொல்லணும். பெரியவா அனுஷ்டானம் ஆயிடுத்து, ஜபமும் ஆயிடுத்து. இவ அடுத்தது உடனே கிளம்பிட்டா. அப்படி சுத்தி அந்த ஒவ்வொரு இடமா சங்கர ஜெயந்தி நடந்த இடத்தெல்லாம் அப்படி பார்த்துட்டு வரத்துக்கும் ராஜா வரத்துக்கும் சரியா, அந்த ராஜா வந்துட்டு அப்படின்னு ராஜா வந்து அவர் அறக்க பறக்க ஓடி வர்றார். அவர் எதிர்பார்க்கல. வந்து அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இத்தனை நாள் இந்த 5 நாளா எல்லாரும் சிரமப்பட்டிருக்கா, பெரியவாளுக்கும் ரொம்ப சரீர சிரமம் இருக்கும், அதனால தயவு பண்ணி இன்னொரு 10 நாளானும் பெரியவா இருந்துட்டு போகணும், இங்க எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா தயவு பண்ணி இங்க இருக்கணும். அதே மாதிரி பக்கத்துல ஃபேக்டரி இருக்கு, அதுலயும் பெரியவா விஜயம் பண்ணணும், அவ பாதம் படணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, கராரா பேசுறா. இவரு உன் இடத்துல வந்து நீ சங்கர ஜெயந்தி பண்ணணும்னு கூப்பிட்ட, உன் இடத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்ட, நான் வந்து சங்கர ஜெயந்தி பண்றேன்னு ஒத்துண்டேன், அதனால வந்தேன். நேற்றுக்கு சங்கர ஜெயந்தி ஆயிடுத்து, அவ்வளவுதான், சொன்னபடி பண்ணியாச்சு, ஆயிடுத்து, இனிமே ஒரு க்ஷணம் இங்க இருக்க மாட்டேன், நான் கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னா தண்டத்தை தூக்கிண்டா கிடுகிடுன்னு வெளியில வர ஆரம்பிச்சுட்டா. என்ன பண்ண முடியும்? உடனே ராஜா கூடவே வந்து சொன்னோம், சரி இங்கே இல்லைனாலும் பக்கத்துல 2 கிலோமீட்டர்ல ஃபேக்டரி இருக்கு, அங்கேயானும் வந்து தங்கிட்டோம் அப்படின்னா. அதையெல்லாம் எல்லாம் காதுல வாங்கிட்டாலே வேண்டி நேர்வே கிளம்பி பெரியவா ரிக்ஷாவை தள்ள சொன்னா நேர மெயின் ரோடுக்கு வந்துட்டா. வந்தா ரிக்ஷா போறது இப்படி கிளம்பி போயிட்டே இருக்கு. அது தெற்க போனாக்க துங்கபத்ரா டேமுக்கு போகும், வடக்க போனாக்க ராஜாவோட கம்பெனி வரும். அந்த மெயின் ரோட்ல வந்தோடனே இப்ப பெரியவா தெற்க போப்புறாளா வடக்கு போப்புறாளான்னு தெரியணுமே, ஏன்னா ராஜாவோ கம்பெனிக்கு வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால வடக்கு பக்கமா போவாளாக்குன்னு இவ ரிக்ஷா வச்சுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணினா தெற்க கை காமிச்சா இப்படி திருப்புன்னு விட்டா. அதாவது ராஜாவோட கம்பெனிக்கு போகல, நேர தெற்கு பக்கம் வண்டியை விட சொன்னா நேர போறது இந்த துங்கபத்ரா டேமுக்கு போற வழி அது. அப்படி போறதே கிட்டத்தட்ட இந்த துங்கபத்ரா டேம் 7 கிலோமீட்டர் போகணும். ஒரு 4 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் 7 கிலோமீட்டர் போகணும். யாரோ வந்து சொன்னா அந்த துங்கபத்ரா டேமுக்கு போகணும்னா நீங்க இப்படியே போறதை விட குழுக்க ஒரு வழி இருக்கு, அதால போனீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிடலாம், கிலோமீட்டர் கம்மி அப்படின்னா. கிலோமீட்டர் கம்மின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, இப்படி மெயின் ரோடு போனா 7 கிலோமீட்டர், இப்படி குறுக்க போனா 6 கிலோமீட்டர், 1 கிலோமீட்டர் குறையும், அவ்வளவுதான். சரி என்ன பண்றது, அதுலயானு போலாம் அப்படின்ட்டு போனா கொஞ்சம் தூரம் போனா அங்க என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் போனா ரோடு முழுக்களும் ஒரே முள்ளும் கல்லுமா, ஒரே அப்படி ஒரு கடினமான பாதை. கூட போறவாளுக்கெல்லாம் காலில் முள்ளு குத்துறது. அந்த பெரியவாளோட ரிக்ஷாவோட டயர் பஞ்சர் ஆகிடுத்து முள்ளு குத்தி. பெரியவாளுக்கு மட்டும் நல்ல வேலை ஏதோ காலில் பாதுகாப்பு போட்டுருந்ததுனால ஒன்றும் ஆகலை. ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நல்ல ரோடு வந்துடுத்து, இப்படி கிளம்பி போறா. இப்படி போனாக்க இந்த துங்கபத்ரா டேம்ல ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில், அந்த ஆஞ்சநேயர் கோவில் வந்தது. அங்க வரத்தே கார்த்தால 8:30 மணி ஆயிடுத்து. வடிகாலத்தால 3:30 மணிக்கு எழுந்துட்ட பெரியவா 8:30 மணிக்கு
இந்த துங்கபத்ரா டேம் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு வந்தா. சித்திர மாசமா நல்ல எதிர் வெயில், ஜம்முன்னு வெயில் அடிக்கிறது, சுரீர்னு. ஒன்றும் லட்சியம் இல்லை, பெரியவா பாட்டுக்கு நடந்து போறா. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வடிகாலத்தில் 3:30 மணிக்கு எழுந்துட்ட பெரியவா 8:30 மணிக்கு இந்த துங்கபத்ரா டேம் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு வந்தா. சித்திர மாசமா நல்ல எதிர் வெயில், ஜம்முன்னு வெயில் அடிக்கிறது, சுரீர்னு. ஒன்றும் லட்சியம் இல்லை, பெரியவா பாட்டுக்கு நடந்து போறா. அப்போ உடனே வழியில துங்கபத்ரா நதி இருக்கிறதுனால பெரியவா சொன்னா, இங்கேயே வேணா ஸ்நானம் அனுஷ்டானத்தை பண்ணிவிடலாமா அப்படின்னா, சரி பண்ணிவிடலாம் அப்படின்னா, நதியில ஒரு பக்கமா ஓடும் தண்ணி ஓடின்னு இருக்கு. அந்த துங்கபத்ரா வாய்க்கால ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அங்க அக்கறைக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்னா, அக்கறைக்கு போ அப்படின்ட்டு அக்கறைக்கு போயிடலாம்ட்டா. துங்கபத்ராவை தாண்டி அக்கறைக்கு போகலாம் அப்படின்னா பாலம் இருக்கு. அந்த பாலத்துல 2 புது பாலம் பழைய பாலம் அப்படின்னு. புது பாலம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு, பழைய பாலம் பக்கத்துல இருக்கு. இந்த பழைய பாலத்து வழியால போயிடலாம் அப்படின்னா சீக்கிரம் போயிடலாம் அக்கறைக்குன்னா, இந்த பெரியவாளோட ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு போக முடியாது, அது சின்ன பாலம். அந்த ரிக்ஷாவோட போகணும்னா அந்த புது பாலம் வழியால தான் போகணும், அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தணும். அதனால கூட இருக்கிறவா என்ன பண்ணினா, இந்த ரிக்ஷா மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த சங்கர் பவார் அப்படின்னு அவர் இன்னும் சில பேர்கிட்ட சொல்லி, நீங்க எடுத்துன்னு புது பாலம் வழியால அப்படியே சுத்தின்னு வாங்கோ, பெரியவாள் அழிச்சுன்னு இந்த பழைய பாலம் வழியால அக்கறைக்கு போய்டுறோம் அப்படின்னு. இப்படி அக்கறைக்கும் போயாச்சு. அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் நடந்துட்டே இருக்கா. போனா ஒரு ஊர் வந்தது, அதுக்கு பேர் முனிராபாத் அப்படின்னு பேரு. இப்படி பெரியவா வரான்னு அந்த ஊரே கூடிடுத்து. அவ ஆரத்தி எடுக்கிறா, அத்தை பண்றா, இத்தை பண்றா, ஒரே உபச்சாரம் பண்றா, உள்ளுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப டயர்டா வேற இருக்கா, கெஞ்சருது சரீரமும் காலும். சரி இங்கேயான ஏதானும் இவா உட்காந்து பாடாக்கும், இங்கே ஏதானும் ஒரு ஆகாரத்தை பண்ணிட்டு சித்த ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமாக்கும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, அங்கேயும் தங்கலை, அங்கேருந்து யாத்திரையை தொடர ஆரம்பிச்சுட்டா. தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கா. கொஞ்சம் தூரம் போனாக்கா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் கூட வருதா, அவளுக்கெல்லாம் உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சா, நீங்க இனிமே யாரும் இங்கே பின்னால் வர வேண்டாம், எல்லாரும் நீங்க பாட்டுக்கு அவ காரியத்தை பாருங்க அப்படின்னா அவளுக்கும் போயிட்டா. இப்போ முனிராபாத்தும் இல்லைன்னு தீர்ந்து கொடுத்து. அதுக்கப்புறம் நடந்து போயிட்டே இருக்கா. போயிட்டே இருந்தா இவாளோட தரிசனத்துக்கு வந்தவர்ல ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு, ஹாஸ்பிட்டல் ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரமுகர் அப்படின்னு சொன்னோம். அவர் பெரியவாளுக்கு நிறைய கைங்கரம் பண்ணியிருக்கார், அப்பப்போ இந்த தரிசனம் பண்றாரு. அவரும் சங்கர ஜெயந்திக்கு எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிருக்கா இல்லையா. அவர் சம்சாரம் குடும்பத்தோட தரிசனம் பண்ண வந்தவா பெரியவா யாத்திரையில கூடவே நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. வந்தவர் அவர் சொன்னார், இங்க பக்கத்துல எங்க ஃபேக்டரி இருக்கு, அதனால பெரியவா அதுல தங்கலாம் அப்படின்னு. ஒரே வெயிலா இருக்கு, சித்திரை மாசம். அப்படி சித்திரை மாசமா இருந்தா கூட அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, திடீர்னு மழை வராப்புல மேகம் மூடின்னு இருக்கு, தூரல் போட ஆரம்பிச்சிருத்தோம். இந்த கோடை மழை அது மாதிரி. அவர் சொன்ன, பெரியவா நனைஞ்சு போயிடுவா, அதனால பக்கத்துல எங்க ஃபேக்டரி இருக்கு, அதுல தங்கட்டும் அப்படின்னா. பெரியவா பார்த்தா அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கா. இந்த ஃபேக்டரியும் வந்தது. அந்த ஃபேக்டரியும் தாண்டி 10 அடி போனோன்னு என்ன தோணித்தோ தெரியல, நன்னா திருப்பி மழை வராப்புல இருக்கு. கவுடு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா உடனே திரும்பி ஃபேக்டரிக்குள்ள வந்தா. ஃபேக்டரிக்குள்ள அங்க இருக்கிற அந்த கோடம்லாம் ஒழிச்சு தர சொல்லி பெரியவா அங்க அன்னைக்கு தங்கினா. அந்த ஃபேக்டரியில தங்கிட்டு மறுநாளைக்கு காலங்காலத்தால எழுந்துட்டு, எப்பொழுதும் போல விடிய காலத்துல 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்துருவா. இவா சரீர சுத்தி பண்ணிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. 7 கிலோமீட்டர் நடந்து போயின்னு இருக்கு. போனா எனிகரா அப்படிங்கிற இடம் வந்தது. இந்த எனிகரா போறதுக்குள்ள இவாளுக்கெல்லாம் ரொம்பவே சிரமமா இருக்கு, டயர்டா இருக்கு. ஏன்னா இந்த ராத்திரி கவுடோட ஃபேக்டரிக்கு வந்தாலும் பெரியவா ஒன்றும் ஆகாரம் இல்லை, ஏதோ பால் சாப்பிட்டா எடுத்து படுத்துட்டாச்சு. மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு உப்புமா கண்டி வந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் சாமானை பார்த்து உப்புமா கண்டி ஏதோ சாப்பிட்டு இல்லைன்னு படுத்துட்டு இருக்கா. இதே காலங்காலத்தால கிளம்பிட்டார் திருப்பி. போனால் இங்கேருந்து 7 கிலோமீட்டர் தானே எனிகிரா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தது. அந்த எனிகிராங்கிற இடத்துக்கு வரத்துக்குள்ள திருப்பி பஞ்சர் ஆகிடுது வண்டி. பெரியவாளோட ரிக்ஷா பஞ்சர் ஆகிடுது. எய்த்தாப்லேயே சுரின்னு வெயில் அடிக்கிறாப்புல இருக்கு, வெயில் அடிக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட வெள்ளம் பிரார்த்தனை பண்ணா, எதிர் வெயிலாகவும் இருக்கு, பஞ்சர் ஆகிடுது, இங்கேயே பக்கத்தில் எங்கேயானு தங்கிட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, வேதபுரி சாஸ்திரிட்டு போய் தாழங்குடையை எடுத்துட்டா அப்படின்னா தாழங்குடையை எடுத்துட்டா. ரோட்ல இவாபட்டுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. வேற என்ன பண்றது? அதனால மற்றவாழ்லாமும் இந்த டயர் என்ன பஞ்சர் ஆகிடுது. உடனே என்ன பண்ணினார், அதுல இருந்து சாமான்ல சிலதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துன்னு, இந்த டயர் பஞ்சர் ஆயிட்டதுனால
அதை வச்சுன்னு தள்ளின்னு போக முடியல இவாளால ரிக்ஷாவை, ஏன்னா எல்லா சாமானும் இருக்கு. அதனால மற்ற சாமான் எல்லாத்தையும் பெரியவாளோட முக்கியமான சாமானை மட்டும் அதில் வச்சுட்டு அதை முள்ள தள்ளின்னு போக சொல்லிட்டு பின்னால கவுடோட வண்டி வரும், கார் வரும், அதுல மற்ற சாமான்லாம் ஏற்றின்னு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஏகாம்பரம் ஏற்பாடு பண்ண அப்படி போயின்னு இருக்கு. அப்படி போனா ஒரு வழியா 9:30 மணி ஆச்சு, கார்த்தால 9:30 மணி. இந்த கவுடோட ஃபேக்டரியிலேருந்து கிளம்பி எனிகிரா வந்து அதையும் தாண்டி நடந்து போயின்னு இருக்கா. போயிருந்தா அதுக்கப்புறம் 5 கிலோமீட்டர் நடந்தாச்சு. கிட்டத்தட்ட 9:30 மணி ஆயிடுத்து கார்த்தால. இப்போ ஸ்நானம் பண்ணணும், அனுஷ்டானம்லாம் பண்ணணுமே, எங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணா ரோடு போடுறதுக்காக ரோடெல்லாம் நடுப்பு பள்ளம் தோண்டி இருக்கா. பெருசா பள்ளம் தோண்டி அதில் உள்ள மண்ணெல்லாம் எடுத்து வாரி போட்டு இன்னும் பண்ணி வச்சிருக்கா. அது நாள் என்ன ஆயிருக்கு, முதலே சொன்னோம், இந்த கவுடோட ஃபேக்டரிக்கு வரதுக்கு முன்னாலே மேகம் மூடி இருந்தது, மழை வராப்புல இருந்தது, தூரல் போட்டது. பெரியவா ஃபேக்டரியில போய் தங்கினான்னு. அப்போ ராத்திரி நன்னா மழை பெஞ்சிருக்கு போல இருக்கு. போனா அந்த ரோட்ல தோண்டி வச்சிருக்காளே ரோடை போடுறதுக்கு பள்ளமா அதுல எல்லாம் தண்ணி தேங்கி இருக்கு, மழை பெஞ்சு தண்ணி. பெரியவா என்ன பண்ணினா அதுல ஒரு மடுல இறங்கிவிட்டா. வேடிக்கையை பாருங்கோ, ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியார் பீடாதிபதி, அவ ஸ்நானத்துக்கு எங்க இருக்கான்னு ரோடு போடுறதுக்காக பள்ளம் தோண்டி இருக்கு, அதுல மழை பெஞ்ச தண்ணி தேங்கி இருக்கு, அதுல போய் ஸ்நானம் பண்றா. எங்கேயானும் எந்த சுவாமிகளானு எந்த சங்கராச்சாரியான்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா அப்படி இல்லாம இருப்பான்னு? அப்படி இல்லாம இருந்து காமிச்சிருக்கா. அப்படி இல்லாம இருந்து காமிச்சு ஆச்சரியமா தான் இருக்கு பெரியவா. அதுல ஒரு தேங்கி இருக்கிற மடுவில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா. ஏன்னா தொட்டி ஸ்நானம் அப்படிங்கிறப்பல அது சாஸ்திர சம்மதம் தான், அது நேச்சுரல் வாட்டர் தானே, மழை பெஞ்சு வருண தீர்த்தம். அதுல ஸ்நானம் பண்ணி அங்கேயே உட்காந்துன்னு அனுஷ்டானத்தை பண்ணி எல்லாம் பண்ணா ஒரு 10:30 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டா மற்றவாள்லாம் என்ன பண்றது? இவா இல்லாம ஆளுக்கு ஒரு தேங்கி இருக்கிறதுல ஒன்றுல இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணினா. ஏகாம்பரம் சொல்லு, எதனால பெரியவா அப்படி நடு ரோட்ல இப்படி திடீர்னு ஸ்நானம் பண்ணான்னார். வியாசநகரையை விட்டு கிளம்பினத்திலேருந்தே எல்லாருக்கும் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. ஏதோ ராத்திரி மட்டும் ஏதோ சித்த தலையை சாய்க்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கா. மற்றபடி யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கா. எல்லாருக்கும் சிரமமா இருக்கு, டயர்டா இருக்கு. இந்த டயர்டு போறதுன்னா என்ன பண்ணுவான்னு திடீர்னு பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணுவா. இந்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டா அந்த சோம்பேறித்தனம் போயிடும், அந்த உடம்புல கலப்பு போயிடும், ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஆயிடும். அது மாதிரி எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில ஸ்நானத்தை பண்ணா எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆச்சு. ஏதோ கையில கொண்டு போன மோரு இதையானும் துளி சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதான், வேற வழி கிடையாது. கிளம்பி போயிட்டே இருக்கா. இப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 5-6 கிலோமீட்டர் போனா கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு மட்டும் 22 கிலோமீட்டர் நடந்தா கடைசியில ஒரு ஊர் வந்தது, கொப்பல்னு பேரு. அந்த கொப்பல்ல பெரியவா தங்க போறா. ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில், அங்க தங்க போறா. இந்த கொப்பல் வர வழியில இந்த எனிகிராலேருந்து கொப்பல் வரைக்கும் நடுப்புற ஒரு ஊரும் கிடையாது, நடந்துதான் வந்தாகணும். அதனாலதான் பெரியவா நடந்து வந்தா. சித்திரை மாசம், எதிர் வெயில். ஆனாலும் பாருங்கோ, அவ்வளவு இருந்தா கூட நாள் ராத்திரி மழை பெஞ்சது. இவா 12:30 மணிக்கு கொப்பல்ல இந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போறா. அது வரைக்கும் ரோடு ஓரளவுக்கு சுடாதே இருந்தது, கொஞ்சம் ஹிதமா இருந்தது. கூட போறவெல்லாம் அங்க சொல்லுவா, நமக்கு இப்படி ரொம்ப சிரமமா இருக்கும், நம்ம தாங்க முடியல அப்படின்னா இது மாதிரி இயற்கையிலேயே சில அதிசயங்கள்லாம் நடந்து நமக்கு அந்த கலப்பு தெரியாத, நமக்கு சிரமம் இல்லாத காப்பாத்திடும். அது பெரியவாளோட கருணையினால்தான் அப்படி நடக்கும். அதனாலதான் வழக்கு திடீர்னு கோடமழைன்னு நாள் ராத்திரி பெஞ்சு ரோடெல்லாம் கொஞ்சம் கூலாகி அதில் ரோட்ல தண்ணி தேங்கி அவளுக்கு ஸ்நானத்துக்கும் வசதியா இருந்து ரோடும் சுடாத இருந்து ஒரு வழியா 12:30 மணிக்கு கொப்பல்ல போய் ஒரு அனுமார் கோவில்ல தங்கினா. அந்த அனுமார் கோவில்ல தங்குறா அப்படின்னா ஒன்றும் பெரிய ரூமும் எல்லாம் கிடையாது, ஒரு சின்ன கோவில். அதில் அந்த பிராகாரத்திலே பெரியவா அங்கேயே இருந்துட்டு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை முதற்கொண்டு பிராகாரத்திலே அப்படியே பிக்ஷை பண்ணி போடுறாப்புல. ரூமா ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா அது ஒரு பெரிய ஊரா இருந்ததுனால கூட்டம் எக்கச்சக்கமா வர ஆரம்பிச்சுட்டு. எய்த்தாப்புல ஒரு பெரிய ராகவேந்திர சுவாமி மட்டம் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு கல்யாண மண்டபம். இந்த கல்யாண மண்டபத்துல கூட இருக்கிறவாள்லாம் தங்கி இருந்தா. அவளுக்கு போய் 12:30 மணிக்கு அப்புறம் வந்து அந்த இடத்துக்கு போய், புது இடத்துக்கு போய் கூட இருக்கிறவாளுக்கு இந்த வேதபுரி சாஸ்திரி, ராமகிருஷ்ணன் அவள்லாம் உடனே சமையல் ஏதோ பண்ணுவா. பண்ணி எல்லாமே வேடிக்கையா தான் இருக்கும், ஆச்சரியமா தான் இருக்கும். அதுக்கு பிறகு ஆகாரம் எல்லாம் பண்ணும். பெரியவா அங்க போய் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோவில்ல இருந்துட்டு என்ன பண்ண ஏராளமான கூட்டம் வந்துடுத்தோ. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ரொம்ப கூட்டம் வந்துடுத்து பெரியவாளுக்கு. ஏன்னா கோவிலா இருக்கிறதுனால இந்த பிராகாரத்திலே பெரியவாளும் இருக்கிறதுனால
அவளுக்கு கொஞ்சம் அசௌரியமாக தான் இருந்தது. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கறதே பெரியவாட்ட யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொன்னேன், இங்கே பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மலை மாதிரி இருக்குது, அங்கே ஒரு அனுமார் கோவில் இருக்குது, ஊரை விட்டு தள்ளி ஒரு 2-3 கிலோமீட்டரில், ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும், அங்கே கிணறு கூட இருக்குது, அதனால் பெரியவா அங்கே வந்து தங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணால் சாயந்தரம் 4 மணிக்கு அங்கே கிளம்பிட்டா. ஊர் ஜனங்களோ கூட்டமாக இருக்குது. பெரியவா கிளம்பிட்டா. அப்படி கிளம்பி போயின்னு இருக்கிறதே பாதி தூரம் போனோன்னு இந்த ஏகாமிரத்தை கூப்பிட்டு, நீ ஒன்று பண்ணு, அந்த கொப்பலில் போய் எய்த்தாப்புல ராகவேந்திர சுவாமி மடம் இருக்குது, அந்த ராகவேந்திர சுவாமி மடத்தில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் மாத்வரா ஸ்மார்த்தரா போய் விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டு, அப்புறம் ஒரு புஸ்தகம் பேரை சொல்லி, அந்த புஸ்தகம் அவர்கிட்ட இருக்கா, எங்கே கிடைக்கும், அவர் பார்த்துருக்காரா, எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு வா, அப்படியே அவருக்கு ஒரு வஸ்திரம் கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் உடனே திரும்பி வந்துட்டார். வந்து இவாள்கிட்ட இருந்ததுலேருந்து ஒரு வஸ்திரத்தை அவருக்கு கொடுத்து எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு திரும்பி போகணும் பெரியவாள்கிட்ட. அதுக்குள்ளே பெரியவா என்னன்னா நடந்திருப்பா. இவர் என்ன திருப்பி இவ்வளவு தூரம் நடந்து போகணுமே நினச்சிட்டே இருக்கிறது, யாரோ ஒருத்தர் காரில் வந்தார், ஒரு டாக்டர். அவர் வந்து இங்கே கேட்டார், பெரியவா இங்கே இருக்காளா அப்படின்னு. இல்லை, இப்போ தான் பெரியவா கிளம்பி போயாச்சு, அந்த அனுமார் கோயிலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா. எனக்கு தரிசனம் பண்ணும், எனக்கு தரிசனம் பண்ணி எங்கன்னு. ஏகாமிரத்துக்கு பரம சந்தோஷம். இவர் காரை எடுத்துன்னு வந்திருக்கார். சரி, இவரோட காரில் போய் அவர் பெரியவாட்ட போயிடலாம் அப்படின்ட்டு காரில் ஏறி உட்காந்து வாங்க ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னு பண்ணி போனால், அப்படி பெரியவா அந்த இடத்துக்கிட்ட போயின்னு இருக்கா. இவர் ஏகாம்பரம் சொல்வார், இந்த காரில் போய் தரிசனம் பண்ணலான்னா முன்னால் போய் பெரியவாளை நெருங்க முடியல, இவ்வளோ கூட்டம் பின்னால் வந்துருந்தது. இந்த கார்லேயே நான் உட்காந்து போயிட்டே இருந்தேன். அந்த அவர்கிட்ட டாக்டர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், பெரியவா அடுத்தது அந்த ஆஞ்சநேய கோயிலுக்கு போப்பரா, அங்கே போகணுன்னு அங்கே போய் பெரியவா இறங்கினோன்னு நான் உங்களை தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். ஏன் அப்படின்னா, பெரியவா இந்த ராகவேந்திர மடத்தில் பூஜை பண்ணுற ஸ்மார்த்தரா மாத்வரா கேட்டுவா புஸ்தகத்தெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்கா. இப்படி போய் இவர் விசாரிச்சுட்டார். இப்போ பெரியவாள்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணும். ரிப்போர்ட் பண்ணினா பெரியவா அடுத்தது ஃபர்தராக ஏதான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி திருப்பி போய் இதை கட்டணுவா அதை கட்டணுவான்னு இதானு சொல்லலாம். அதுக்கு பயந்து என்ன பண்ணி திருப்பி நடந்து போகாத இருக்கணுமேங்கிறதுனால ஒரு காரோட ஒருத்தர் வந்திருக்கார், இவரை பிடிச்சி வச்சுப்போம். அப்படி பெரியவா தானே திருப்பி ஏதான உத்தரவு பண்ணாலும் இந்த கார்லேயே போயிட்டு வரலாமேங்கிறதுக்காக தான் இவர் கார்லேயே உட்காந்து வாங்க அங்கே வந்தோன்னு தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறேன் அந்தோன்னு. இப்படிலாம் வேற தந்திரம் பண்ணியான வேற வழி கிடையாது, வேடிக்கையாக இருக்கும். போயிட்டு அங்கே அந்த அனுமார் கோவிலில் ராத்திரி தங்கினான். பண்ணால் ஒரே இருட்டாக இருக்கு, அரிக்கன் லைட்டில் வச்சுன்னு இருக்கு. பெரியவாளை ரிக்ஷா மேலே தூக்கின்னு போக முடியல. பெரியவா போய் அங்கே இருக்கா. ஒரே முள்ளுங்கள்மா இருக்குது. எல்லாரும் படுத்துன்னு விட்டா. அப்படி அன்னி ராத்திரி கழிஞ்சது. மறுநாளைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்த்த சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டியன் நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாற்றிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி,
இச்சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் இச்சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான் கண்முதற் புலனார் காட்சியும் இல்லோன் விண்முதற் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒழிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றெனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த ஒன்பொருள் இன்றெனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம் முறை ஒளி ஒற்றி முயன்றவர்க்கு ஒளித்தூம் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கவ்வி ஆண் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்மையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் நான் மலர்ப்பிண
நயலில் தாழ் தளையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமில் என்று அவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் தன்னேரில் நோன் தானேயான தன்னை என்னேர் அணையோ கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் தீரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில் ஒருத்தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் நான்
தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்து ஆம்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர் களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாலறியா பெற்றியோனே பிரமன் மாலறியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கர
மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.